Morning, am I audible? Yes, sir. So today we are going to start practice problems on chapter number 4, that is orthographic projections. Sections of solids आपण बरंच पाहिलेलं आहे. We are having more than enough practice on sections of solids. And I told you the intention. ऑर्थो मध्ये 1 मार्काचे प्रश्न हे प्रॅक्टिकली अवघड आहेत ड्रॉ करण्यासारखे. त्यामुळे आपण काय केलं, सेक्शन ऑफ सॉलिड्सची प्रॅक्टिस आधी घेतली, त्याच्यावरती 1 मार्काचे प्रश्न येऊ शकतात तुम्हाला ड्रॉ करायला सांगा. ओके, सो first we'll revise some problems in which we can develop our imagination. याच्यावरती एमसीक्यू ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेले आहेत. इज इट करेक्ट? Yes, sir. ऑर्थोचे एमसीक्यू आपण घेतलेले आहेत ऑलरेडी, बरोबर आहे का? Just a minute. So we'll discuss some problems related to orthographic projection, and then we'll try and solve some problems. Okay. So विंडो जास्त ओपन आहे, त्या क्लोज करतो म्हणजे आपल्याला फाईल शेअर करता येईल. Whether the screen is visible now? Yes. Is it visible? Yes, sir. Just a minute. आपल्याकडे काय आळशीपणा एवढा वाढलाय आणि एवढा पण परावलंबी झालोय, म्हणजे स्कॉलरशिपचा फॉर्म भरा, एक्झामचा फॉर्म भरा, बरोबर आहे की नाही? रोज अभ्यास करा, रोज ब्रश करा. त्याच पद्धतीनं आधीचं लेक्चर संपलं, पुढचं जॉईन करा, हे पण कळवावं लागतं, कारण ते पद्धतच झाली आपल्याकडे, बरोबर ना? ठीक आहे, असू द्या. आता do remember one thing, those who are self motivated they will get something in life. आणि ज्यांना कायम असा धक्का मारावा लागतो प्रत्येक गोष्टीसाठी, ते काहीच करू शकत नाहीत. they will always wait for the instructions of others. जर एखादी गोष्ट आपण चांगली करत असू तर आपल्याला त्यातनं काहीतरी बेनिफिट होणार आहे. do remember this thing. So these are the basics we have discussed. Okay, the principal planes are HP and VP. Auxiliary planes are profile plane, AVP and AIP. Shall we continue? हे आठवत असेल सगळ्यांना. AVP, AIP आता सांगायची गरज नाही, सेक्शन्स मध्ये आपण बघितलं ते बऱ्याच वेळा. Shall we continue? Yes. Okay, whether recording is started? Okay.
Then we have understood location of different views. So HP is rotated clockwise 90 degrees. आणि जे प्रोफाईल प्लेन आहे ते आपण जर बाहेरच्या साईडला रोटेट केलं तर लेफ्ट हँड साइड व्यू हा कुठे जातो फ्रंट व्ह्यूच्या राईट हँड साइडला. कॅन यू सी इट? Left hand side view is drawn on right of the front view because we are going to rotate the plane like this. In the same way, right hand side kutel sanga left hand side of the front view. This is the location of different views. Is that fine? याच्यापैकी आता आपण ऍक्च्युअल ड्रॉइंग सुरू करतोय त्यामुळे ही जी डायग्राम दिसते सर्वांना एरो दाखवलेली. Yes, Draw sir. it and mention location location of different views. You mention like this and draw this particular XY line kada. जी वर्टिकल लाइन आहे त्याला x1 y1 म्हणा. नोट करून घेता एवढा. Yes, sir. हे फक्त आपण एक 4-5 मिनिटात रिवाइज करतो आणि प्रॉब्लेम सॉल्विंग सुरू करतो. आज सडनली आपण ऑर्थो सुरू करण्याआधी थोडंसं रिवाइज करतोय. Is it noted? Shall we continue? So we have to draw the front view in VP, top view in HP, side views are drawn in profile plane, out of which left hand side view is drawn towards the right of the front view. अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगितलं तुम्ही सिम्बॉल एक्सप्लेन करतो म्हणलं बरोबर ना. फर्स्ट अँगल आणि थर्ड अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शनचा. We will see it today because you have understood sections of solids. Have you drawn this location of different views? Yes. Yes, sir. Shall we continue? Okay, so this thing we have to understand. म्हणजे फर्स्ट अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन म्हणजे काय आणि थर्ड अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन काय. Okay, we'll understand the details now. I'll share different slides now. Okay, new screen is visible now. No, sir. No. No, sir. Is it visible? No, sir. No, sir. Okay, just wait. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So same things त्याच पीपीटी आहेत थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीने रिप्रेझेंट केलेल्या आहेत. आणि तुम्हाला माहिती आपल्याला नवीन काम कुठलंच नसतं बरोबर ना. इट इज ऑलवेज द मॉडिफिकेशन ऑफ द अर्लियर वन. The principal planes HP, VP, AVP, AIP, profile plane
ह्या सर्व स्लाइड्स रिपीट आहेत. त्याच्यामध्ये फक्त ऍड काय केलं मी तुम्हाला दाखवतो. इज इट विजिबल टू यू नाउ? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so what is meant by first angle method of projection? What is meant by third angle method of projection? So in first angle method of projection, आता तुम्हाला बघा ही जी लाईन दिसते, इथे लाईन दिसते, ही कुठली लाईन आहे? अशी शेवट पण गेलेली ही XY लाईन आहे. समजतंय का? दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रंट. फर्स्ट क्वाड्रंटचं डिस्क्रिप्शन आठवतंय? फर्स्ट क्वाड्रंट कसा असतो? Above it, Above Above HP and in front of it, in front of VP. बरोबर आहे. This is the description of the first quadrant. Second quadrant कसं सांगा? Above HP, behind VP. Above HP behind VP. याच्यावरती MCQ आपण पूर्वी पाहिलेले आहेत, बरोबर का? Now this is the third quadrant. थर्ड क्वाड्रंटचं डिस्क्रिप्शन सांगा. below HP behind VP. Below HP and Behind behind VP. ठीक आहे. इन फर्स्ट अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, हे स्लाइड शेअर करण्याचा उद्देश एवढा की याच्यामध्ये थोडंसं क्लिअरली मेन्शन केलेलं आहे जे आपल्याला शिकायचं ते. बरोबर आहे. फर्स्ट अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन मध्ये आपण काय करतोय? ऑब्जेक्ट ठेवतोय फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये. Means the object is placed above HP in front of VP. Okay. Now this will be VP. This is HP. Front view you are observing from this side. हे आपल्याला डिफरन्सेस नोट करायचे आहेत फर्स्ट अँगल आणि थर्ड अँगल मध्ये. ऑब्झर्वर इथे ठेवला. नाउ VP इज कॉल्ड ॲज रेफरन्स प्लेन. बरोबर आहे. त्यामुळे बिटवीननेस जर आपल्याला सांगायचं असेल तर आपण काय सांगणार? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, डू यू रिमेंबर? reference plane and observer. ऑब्जेक्ट कुठे ठेवलेला आहे? इन बिटवीन रेफरन्स प्लेन अँड ऑब्झर्वर. दिस पॉइंट इज क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. हे पॉइंट जे मी सांगतो तुम्ही शॉर्ट मध्ये कुठेतरी नोट करा, कारण ज्यावेळी आपण टाइप करणार त्यावेळी हे तुम्हाला जर मी विसरलो तर आठवण करून द्याल. ऑब्जेक्ट कुठे ठेवलेला आहे? इन बिटवीन ऑब्झर्वर अँड द सॉरी रेफरन्स प्लेन. फर्स्ट पॉइंट इज क्लिअर? Yes. Yes, sir. ओके. नंतर ऑब्जेक्ट कुठे ठेवलेला आहे? अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP. शॅल वी कंटिन्यू? Yes. ओके. नेक्स्ट, आता तुम्हाला जो फ्रंट व्ह्यू मिळणार आहे या ऑब्जेक्टचा, हा कुठे मिळेल? तर ही XY लाईन आहे, बरोबर आहे का? इथं जे दिसते ही कोणती लाईन आहे? XY लाईन आहे. त्यामुळे फ्रंट व्ह्यू कुठे मिळेल तुम्हाला? अबव XY. इज दॅट क्लिअर? Yes. टॉप व्ह्यू हा HP मध्ये मिळणार आहे, जो आफ्टर रोटेशन कुठे जाणार आहे? बिलो Below XY. XY. ठीक आहे. नेक्स्ट, इफ यू आर ऑब्झर्विंग दिस ऑब्जेक्ट, आता जो मी एरो दाखवला हा कोणत्या साइड व्ह्यू साठी दाखवलाय? Left hand side. Left hand side. लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू. करेक्ट. तर हा लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू तुम्हाला या प्लेन मध्ये मिळेल, ज्याला आपण काय म्हणतो? प्रोफाइल प्लेन. इज दॅट क्लिअर? अँड आफ्टर रोटेशन ऑफ दिस प्लेन, लेफ्ट हँड साइड कुठे जाईल? टुवर्ड्स द राइट ऑफ द फ्रंट व्ह्यू. इज दॅट क्लिअर? Yes. Yes, sir. Okay. Next point, if you remember, what should be the nature of planes? Reference planes, first angle method of projection मध्ये हे ट्रान्सपरंट असावे का नॉन ट्रान्सपरंट असावे? Transparent. हे मी तुम्हाला पहिल्या 2-3 लेक्चर मध्ये शिकवलं होतं.
बघा इथून तुम्ही फ्रंट व्ह्यू पाहता, बरोबर आहे? Yes, sir. दिस इज व्हीपी आणि या व्हीपी मध्ये तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू मिळवायचा आहे किंवा इमेज मिळवायची आहे आणि इथून तुम्ही रेज ऑफ लाईट इन्सिडेंट करताय. मग या व्हीपी मध्ये जर तुम्हाला इमेज मिळवायची असेल तर हे व्हीपी ट्रान्सपरंट असावं का नॉन ट्रान्सपरंट असावं? Non-transparent. इट शुड बी नॉन ट्रान्सपरंट. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. फर्स्ट अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन मध्ये कोणकोणत्या गोष्टी लक्षात आल्या? प्लीज कीप ऑन नोटिंग वन बाय वन. शॉर्ट मध्ये नोट करा, नंतर आपण ते व्यवस्थित मी डिक्टेट करतो. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रंट दॅट इज अबव HP in front of VP. The object is placed between observer and the reference plane. Front view is above XY, top view is below XY. Left hand side view is drawn on the right hand side of the front view. Right hand side view is drawn on the left of the front view. The reference planes are assumed to be non-transparent. Any doubt till now? No, No, sir. sir. Okay. Now let us consider that the object is placed in the third quadrant. हा ऑब्जेक्ट आपण ठेवलाय थर्ड क्वाड्रंट मध्ये, म्हणजेच इथं व्हीपी आहे, इथं कुठलं प्लेन आहे? HP आहे आणि ही जी लाईन इथं दिसते दोघांचं इंटरसेक्शन, या लाईनला आपण काय नाव देणार सांगा? विल कॉल इट ॲज XY. XY लाईन. सांगा मग डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्ड अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द थर्ड क्वाड्रंट दॅट इज बिलो HP and Behind VP. behind VP. बिलो HP behind VP ठेवलेलं आहे. पण ऑब्झर्वर जो आहे त्याची पोझिशन याच लोकेशनला असणार, म्हणजे व्हीपीच्या इन फ्रंट हा ऑब्झर्वर असणार आहे आणि ऑब्झर्वरला आता हा ऑब्जेक्ट पाहायचा आहे. सो दिस व्हीपी शुड बी ट्रान्सपरंट और नॉन ट्रान्सपरंट? Transparent. दिस व्हीपी शुड बी ट्रान्सपरंट आणि या ऑब्जेक्ट पासून जे रेज येतात ऑब्झर्वरच्या दिशेनं ते या ऑब्जेक्टचा फ्रंट व्ह्यू फॉर्म करतील. कुठं? या ट्रान्सपरंट प्लेन मध्ये. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. येस ऑर नो? मी तुम्हाला सांगितलं होतं, आपण एखाद्या मॉल मध्ये गेलो तर खूप मोठ्या मोठ्या काचा असतात, बरोबर आहे ना? आणि त्या काचाच्या पलीकडच्या ऑब्जेक्टची आपल्याला इमेज दिसते, तर ती इमेज ऍक्च्युली कुठे तयार होते? तर या ट्रान्सपरंट प्लेन मध्ये. इज दॅट क्लिअर? काचाच्या पलीकडची वस्तू तुम्ही पाहताय म्हणजे त्याचं रेफरन्स प्लेन काय झालं? दॅट ट्रान्सपरंट प्लेन इटसेल्फ. अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. Okay, now tell me the betweenness. Betweenness कसा आहे? Reference plane is in between. Reference plane Object is and in between Object and observer. observer and the object. तर हे ट्रान्सपरंट प्लेन जे आहे ते ऑब्जेक्ट आणि ऑब्झर्वरच्या मध्ये आहे. इन द सेम वे टॉप व्ह्यू साठी ऑब्झर्वर वरच्या दिशेने पाहतोय. पुन्हा एकदा हे HP कसं पाहिजे तुम्हाला? ट्रान्सपरंट पाहिजे आणि या प्लेन मध्ये इथे तुम्हाला मिळणार आहे टॉप व्ह्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट. इज दॅट क्लिअर? HP Yes, तुम्ही sir. पुन्हा एकदा रोटेट करताय क्लॉकवाईज 90 डिग्रीज. हा जो टॉप व्ह्यू तुम्ही इथं काढलेला असेल हा XY च्या रेफरन्सने कुठे जाणार आहे? इथं वरती जाणार आहे कुठेतरी. कॅन यू इमॅजिन? प्लेन रोटेट केलं टॉप व्ह्यू कुठे येईल? XY च्या वरती येईल. समजताय ना? आणि फ्रंट व्ह्यू कुठे राहणार आहे? बिलो XY. इज दॅट अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, तर हे पॉइंट्स ऑफ डिफरन्स आपण नोट करणार आहोत. बिफोर दॅट विल सी द सिम्बॉल. बघा अजून एखादं एक्झाम्पल जर तुम्हाला पाहिजे असेल, आता जे आपण डिस्कस केले, तर हा ऑब्जेक्ट सध्या कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये आहे? दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रंट, बरोबर आहे ना? Yes, आणि sir. हा थर्ड क्वाड्रंट मध्ये. फ्रंट व्ह्यू हा टॉप व्ह्यू. आफ्टर रोटेशन टॉप व्ह्यू जाणार आहे
बिलो द फ्रंट व्ह्यू. समजतंय का? आणि हे प्लेन ट्रान्सपरंट आहे. या ट्रान्सपरंट प्लेन मध्ये तुम्हाला कोणता व्ह्यू मिळालाय? फ्रंट व्ह्यू. आणि आफ्टर रोटेशन हा जो टॉप व्ह्यू आहे तो अबोव एक्स वाय जाणार आहे. त्याच गोष्टी एक्सप्लेन केल्या, फक्त ऑब्जेक्ट बदललेला आहे. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. त्याच ऑब्जेक्टचे व्ह्यूज काढून दाखवलेले आहेत फर्स्ट अँगल आणि थर्ड अँगल नुसार. आणि फायनल पिक्चर काय असेल फर्स्ट अँगल मध्ये. तर आपल्याला मेथड यूज करायची आहे फक्त फर्स्ट अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक आहे. थर्ड अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन इज जस्ट फॉर अवर इन्फॉर्मेशन. ही मेथड आपल्याला यूज करायची नाही. शॅल वी कंटिन्यू? Yes. ओके. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. सिम्बॉल्स शिकवतो असं मी तुम्हाला म्हटलं होतं. ठीक आहे. Can you name this solid? Sections of solids मी तुम्हाला शिकवलेलं आहे. Therefore, I am asking you the name of this solid. If you remember, I told you that I'll explain the symbol after learning sections of solids. What is the name of this solid? याचं नाव सांगू शकत नाही आपण? कोण? Frustum. Correct. Someone is telling it right. What is the name of this solid? Frustum. It is? बरोबर आहे सांगा. It is called as Frustum of solid. फ्रस्टम ऑफ कोन. Cone. बरोबर आहे. बघा इथे थोडस मी इथे ड्रॉ करतो ते दिसतंय का आत्ताचा रेड कलरची लाईन दिसते ना? इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes. ओके. तर आपण इमॅजिन काय करतो पहा. दिस इज सॉलिड कोन. ठीक आहे. आणि याला आपण कट केला पॅरलल टू बेस. रिमूव्ह कुठला पार्ट करावा लागेल? रिमूव्ह कोणता पार्ट करावा लागेल? स्मॉल आहे. अप्पर पार्ट. बरोबर आहे. स्मॉलर पार्ट और अप्पर पार्ट वी हॅव टू रिमूव्ह. बरोबर आहे. अप्पर पार्ट रिमूव्ह केल्यानंतर how it will look. I'll draw it for you. The remaining part is called as, याला काय म्हणणार? Frustum. Frustum, and more specifically it is frustum of Cone. कोण? frustum of cone. हा कोनचा फ्रस्टम आहे. समजतं ना? Shall we continue now? Yes, sir. Okay. See, I'm not happy कारण हे उत्तर तुम्ही within seconds द्यायला पाहिजे होतं. ठीक आहे. I'm expecting better performance for the next questions. तर जे काय आपण फर्स्ट अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन पाहिली त्याच्यामध्ये रिलेटिव्ह लोकेशन ऑफ व्ह्यू कसं होतं सांगा. फ्रंट व्ह्यू कुठे आहे? इफ दिस इज एक्स वाय लाईन सांगा. फ्रंट व्ह्यू कुठे आहे? Above. Above X. अबोव एक्स वाय. करेक्ट. टॉप व्ह्यू इज Below. बिलो एक्स वाय. लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू कुठे आहे? Right. Towards right of the front view, and right hand side view is towards Left hand side of the left front. of the front view. Correct. आता if you consider the third angle method of projection, if this is XY line,
तर XY च्या वरती असणार आहे टॉप व्ह्यू. फर्स्ट अँगल आणि थर्ड अँगल मध्ये सगळं उलट असतं, एवढं लक्षात ठेवा सोप्या भाषेत. ठीक आहे. फ्रंट व्ह्यू कुठं असेल? Below. बिलो XY. आता इथं लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू राईटला होता का नाही, तर इथं काय असणार आहे? लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू हा लेफ्टला असेल, एक्झॅक्टली अपोजिट. लक्षात राहील? Yes. Yes, sir. राईट हँड साइड व्ह्यू हा कुठं असणार आहे? Right. राईटला असेल. ओके. Front. इथं साइड व्ह्यू कसे होते? दोन्ही अबव XY होते. इथं साइड व्ह्यू कसे आहेत? बिलो XY. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. ओके. Yes. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्रस्टम. ठीक आहे. तर या फ्रस्टमचा जर तुम्ही फ्रंट व्ह्यू पाहिला, वेदर द एरो इज विजिबल, फ्रंट व्ह्यू पाहिला, इट विल बी जस्ट लाईक अ ट्रॅपेझियम. एक असं ट्रॅपेझियम दिसेल का नाही? येस ऑर नो? Yes. Yes, sir. तर हा कोणता व्ह्यू काढला तुम्ही? Front view. Front. Front view. फ्रंट व्ह्यू काढला, बरोबर आहे. सो दिस इज द डायरेक्शन फॉर फ्रंट व्ह्यू. ओके. बघा पुन्हा विसरलं तर, इफ यू आर फ्रॉम मेकॅनिकल और सिव्हिल बॅकग्राऊंड आणि तुमचं कॅम्पस इंटरव्ह्यू जर असतील, तर बऱ्याच वेळेला तुम्हाला याच्यावरती प्रश्न विचारतात. फर्स्ट अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शनचा सिम्बॉल कोणता and how it is derived. Are you listening? तर बघा आपण काय कन्सिडर करतोय, याचं उत्तर मी तुम्हाला सांगतोय. वी आर कन्सिडरिंग अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन. ओके. And it is placed in this position. The front view will be like this. Okay. आता जो साइड व्ह्यू साठी मी एरो दाखवलेला आहे, हा साइड व्ह्यू कुठला आहे सांगा? लेफ्ट हँडने पाहताय का राईट हँडने पाहताय तुम्ही? Left. Left hand. You are looking from left hand side. बरोबर आहे. म्हणजे बघा आता ह्या लेफ्ट हँड साइड मध्ये काय दिसेल तुम्हाला? दिस स्मॉलर सर्कल इज सेम. बरोबर आहे. आणि इथं जे आहे हे कोणतं सर्कल आहे? बिगर सर्कल आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes. So the side view will be like this. It will be in the form of two concentric circles. खूप सावकाश पद्धतीने शिकवतोय, काय डाऊट असेल तर विचारा. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. सो वी आर ऑब्झर्विंग, पुन्हा एकदा सांगतोय, रिपीट करतोय, कारण कॅम्पस इंटरव्ह्यू मध्ये हा जर प्रश्न आला आणि तुम्हाला जमला नाही तर तिथं खापर माझ्या माथी नको. असं काय नाही, घाबरू नका. सो वी आर ऑब्झर्विंग फ्रस्टम ऑफ द कोन. ओके. इट इज प्लेस्ड लाईक दिस. यू आर ऑब्झर्विंग द फ्रंट व्ह्यू. So front view is seen like a, कसं दिसतोय? It is seen like a trapezium. तो मी इथं काढला. ठीक आहे. नेक्स्ट, then I am observing its which view? Left hand side view. The left hand side view will be in the form of two concentric circles. Left hand side view कसं असेल? दोन कॉन्सेंट्रिक सर्कल असेल. तर हा लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू काढला. म्हणजेच इनडायरेक्टली आपण काय रिप्रेझेंट केलंय, तर लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू जो आहे हा फ्रंट व्ह्यूच्या कोणत्या साइडला आहे? राईट साइडला आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes. याचाच अर्थ आपण इनडायरेक्टली काय सांगतोय? बाय ड्रॉइंग दिस पर्टिक्युलर सिम्बॉल you wish to mention that you are using first angle method of projection. Is it clear? Yes. Sir. Is that clear? Yes, sir. त्यामुळे लेफ्ट हँड साइड जर तुम्ही फ्रंट व्ह्यूच्या राईटला काढत असाल तर तुम्ही फर्स्ट अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन यूज करत आहात असं तुम्ही इनडायरेक्टली सांगत असता. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the same frustum of cone. आता हा पार्ट आपण डिस्कस करतो उजवीकडचा, थर्ड अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन. तर हे काय असेल? व्हीपी असेल. बरोबर आहे ना? जे कसं पाहिजे? ट्रान्सपरंट. या डायरेक्शनने तुम्ही फ्रंट व्ह्यू पाहताय. फ्रंट व्ह्यू पुन्हा एकदा कसा असेल? ट्रॅपेझियम असेल ऑफकोर्स. येस ऑर नो? Yes. Yes. So front view is trapezium, and once again you are observing left hand side view. तर लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू तुम्हाला पुन्हा एकदा कसा दिसला?
Consent. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल. Concentric circle. आणि आता हे जे प्रोफाईल प्लेन आहे हे आपण इकडे रोटेट केलं. त्यामुळे हा जो लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू आहे हा फ्रंट व्ह्यूच्या कुठं आला? Left hand. लेफ्ट ला आला. इज दॅट क्लिअर? Yes. Yes. So left hand side view here, it is drawn towards the left of the front view. It ultimately means that you are using the third angle method of projection. Okay. At the moment you will not understand seriousness of this question. पण ज्यावेळी आपण मेकॅनिकल सिव्हिल बॅकग्राऊंड असतो ना, आपण हे जर कॅम्पस इंटरव्ह्यूला हा प्रश्न विचारला, सो दिस क्वेश्चन कॅन क्रिएट अ गुड इम्पॅक्ट ऑन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू हु इज कंडक्टिंग द इंटरव्ह्यू. त्यामुळे त्याला आपण कन्सेप्ट म्हणतो, हे खूप महत्वाचे आहेत. याचा स्नॅपशॉट घेता एक, आणि हे सगळं आता ड्रॉ करणं अवघड प्रॅक्टिकली. आय अंडरस्टूड द सिम्बॉल्स ऑफ फर्स्ट अँगल अँड थर्ड अँगल. Yes. ठीक आहे. मग हे काढण्यासाठी सुद्धा काही प्रपोजल असतात. आता प्रत्यक्षात आपण ड्रॉ काहीच करत नाहीये, ठराविक लोक ड्रॉ करतात. तर हे जे इनर सर्कल आहे ते इथं दिसतंय. इज इट करेक्ट? येस ऑर नो? Yes. Yes, sir. इनर सर्कल समजतंय ना? Yes, sir. तर ते साइड व्ह्यू मध्ये इथं आहे इनर सर्कल, आणि फ्रंट व्ह्यू मध्ये हे इनर सर्कल तुम्हाला कसं दिसतंय? ऍज अ लाईन, जी कुठं आहे? डावीकडे आहे. अंडरस्टूड ऑर नॉट? Yes. Yes, sir. ओके. आता हे बेस सर्कल म्हणूया किंवा आउटर सर्कल. तर साइड व्ह्यू मध्ये इट इज सीन ॲज आउटर सर्कल, नो डाऊट. साइड व्ह्यू मध्ये इकडून पाहताना हे तुम्हाला बिगर सर्कल म्हणून दिसतंय, पण फ्रंट व्ह्यू मध्ये हे सर्कल तुम्हाला कसं दिसेल? Line. ऍज अ लाईन, आणि ती कुठं आहे? इथं आहे. इज इट क्लिअर? Yes. Yes. Yes, sir. Okay, so this is what I could explain about the symbols of first angle and third angle method of projection. Shall we continue? Sir, हा बोला. आपण फर्स्ट अँगल आणि थर्ड अँगल का बरं नाव दिलं? सेकंड अँगल पण येऊ शकतो ना तिथं? कन्सेप्ट कळालंय, पण Okay, why we are not using? Okay, this is a very good question. Thank you for the reminder. बघा, आता प्रश्न त्यांनी काय विचारलेला आहे? ऑब्जेक्ट जो आहे तो आपण इथं एक्सप्लेन करण्याची मला वाटतंय की आपले प्लेन्स आहेत त्याच्यामध्ये एक्सप्लेन केलेलं बरं राहील. ठीक आहे. Screen is visible now? Yes, sir. Okay. इथं नाही, मला वाटतं ड्रॉ करून एक्सप्लेन करावं. आय शेअर द व्हाईट बोर्ड फॉर यू. आय ask the question asked by this particular student and then I'll explain it for you. Thank you for asking a good question. Do you remember something? Yes, sir. हे कधी काढत होतो असं आपण? First chapter. फर्स्ट चॅप्टर प्रोजेक्शन्स ऑफ लाईन्स मध्ये आपण हे करत होतो का नाही? Okay, it was explained that time, but I think the repetition is necessary.
So you know that this is VP, this is HP, this is first quadrant, this is third quadrant. ठीक आहे. आता इथे समजा आपण एखादा ऑब्जेक्ट ठेवला, वी आर युजिंग फर्स्ट अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन. समजा एक ब्लॉक ठेवलाय, ठीक आहे, सिंपल ऑब्जेक्ट घेतो, क्यूब असेल, त्याचा फ्रंट व्ह्यू काय दिसेल तुम्हाला? स्क्वेअर दिसेल, बरोबर आहे. त्याचा टॉप व्ह्यू पण असा स्क्वेअर दिसेल आणि आफ्टर रोटेशन हा टॉप व्ह्यू कुठे जाणार आहे? प्लीज आन्सर. Below XY. बिलो XY. हे आपण खूप वेळा डिस्कस केलेलं आहे, बरोबर आहे. तर फर्स्ट अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन मध्ये काय होतं? वन व्ह्यू दॅट इज फ्रंट व्ह्यू इज अबोव XY, टॉप व्ह्यू इज बिलो XY. ठीक आहे. हीच प्रोसेस जर तुम्ही थर्ड अँगल साठी रिपीट केली तर काय होणार आहे? थर्ड अँगल मध्ये काय होईल? Above फ्रंट व्ह्यू XY. बिलो XY असेल, टॉप व्ह्यू हा अबोव XY असेल. इज दॅट क्लिअर? Okay, now the question asked is why we are not using second angle method of projection or fourth angle method of projection. म्हणजे ऑब्जेक्ट जो आहे तो सेकंड क्वाड्रंट किंवा फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये आपण का ठेवत नाही? That is the question asked by the students. Are you listening? Yes, sir. Okay. तर पुन्हा एकदा आपण तीच गोष्ट कन्सिडर करूया. विल कन्सिडर वन क्यूब. ओके. आणि फ्रंट व्ह्यू तुम्ही इथून पाहताय. तर HP तुम्हाला, सॉरी, हे VP तुम्हाला जे आहे, गडबडीत उलट झालं होतं, हे HP. ओके. VP तुम्हाला ट्रान्सपरंट आहे असं अज्युम करावं लागेल, बरोबर आहे. आणि Yes. इथं तुम्हाला काय मिळेल? याचा Square. फ्रंट व्ह्यू. इथपर्यंत काय डाऊट आहे का? फ्रंट व्ह्यू मिळेल अबोव XY, बरोबर आहे. आता टॉप व्ह्यू तुम्ही वरून पाहताय, HP तुम्हाला नॉन ट्रान्सपरंट असलं तरी चालेल. आणि टॉप व्ह्यू सुद्धा काय मिळेल? या क्यूबचा तुम्हाला स्क्वेअरच मिळेल. शॅल आय कंटिन्यू? इथपर्यंत काय डाऊट आहे का? No, sir. Okay. Now the standard practice is to rotate the HP through 90 degrees. Standard practice मध्ये HP तुम्हाला कसा रोटेट करायचा आहे? क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज. ठीक आहे. ज्यावेळी मी क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज हे HP रोटेट करेल त्यावेळी हा टॉप व्ह्यू कुठे जाईल? असं काहीतरी होईल का नाही? Yes. Yes, sir. So there will be overlapping of the views if you place the object in second quadrant. जर ऑब्जेक्ट तुम्ही सेकंड क्वाड्रंट मध्ये ठेवला तर काय होईल? दोन्हीच्या दोन्ही फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू असतील अबोव XY. Are you getting? Yes, sir. On the other hand, if you keep the object in fourth quadrant, जर तुम्ही ऑब्जेक्ट फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये ठेवला इथं तुम्हाला मिळेल फ्रंट व्ह्यू, बरोबर आहे का? VP नॉन ट्रान्सपरंट असलं तर चालेल. वरून तुम्ही पाहताय इथं तुम्हाला काय मिळेल? टॉप व्ह्यू. पुन्हा एकदा HP तुम्ही क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज रोटेट केलं तर हा टॉप व्ह्यू आफ्टर रोटेशन इथं येईल. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes. And once again there will be overlapping of the views. तर मग फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये ऑब्जेक्ट असेल तर फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू कसे येतात? दोन्ही बिलो XY. इज दॅट क्लिअर? Yes. आणि सेकंड क्वाड्रंट मध्ये जर ऑब्जेक्ट असेल तर फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू दोन्ही कसे येतात? अबोव XY. समजते ना? हीच गोष्ट मी तुम्हाला, इफ यू रिमेंबर, आय टोल्ड इट ड्युरिंग द प्रोजेक्शन्स ऑफ पॉइंट्स. पण त्याला आपला ग्राफिक्सचा बेस हा एवढा क्लिअर नव्हता. टुडे इट माइट बी मोर क्लिअर दॅन द प्रिव्हियस टाइम. इज इट करेक्ट? पूर्वीपेक्षा ही गोष्ट जास्त लक्षात आली. कारण पॉइंट्सच्या वेळी आपण ज्यावेळी सुरुवात केली त्यावेळी ग्राफिक्स म्हणजे इमॅजिनेशन आपल्याला काहीच गोष्टी माहित नव्हत्या. आता थोडंसं ह्या गोष्टी क्लिअर होत असतील. एम आय राईट ऑर रॉंग? Yes, sir. Okay, so therefore we don't use second angle or fourth angle method of projection because
there will be overlapping of the views. Okay, चला डिफरन्सेस लिहून घ्यायचे फर्स्ट अँगल थर्ड अँगलचे. Yes, sir. Yes, sir. पटकन लिहा, 10 मिनिट आहेत आपल्याकडे. Okay, by the way, how many chapters we have completed now? What is your official answer? 4. Yes, we have completed 4 and we have just started the 5th unit. कारण sections of solids वरती आपली प्रॅक्टिस संपलेली आहे, बरोबर आहे. लाईन्स वरती प्रॅक्टिस संपलेली आहे, प्लेन्स वरती प्रॅक्टिस संपली आहे, बरोबर ना. लाईन्स, प्लेन्स, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड आणि सेक्शन ऑफ सॉलिड यांची प्रॅक्टिस झालेली आहे. आता फक्त आपलं काय राहिलंय, ऑर्थोग्राफिकची प्रॅक्टिस राहिलेली आहे. एमसीक्यू सर्व चॅप्टरचे झालेले आहेत. इज दॅट क्लिअर? Yes. Yes, sir. So we have completed 4 units and this is lecture number 70. 70व lecture आहे हे. We are supposed to complete the syllabus in 60 lectures. So विद्यापीठानुसार म्हटलं तर 40च. So we are giving more than enough time, but ultimately it depends upon you how to take the advantage of these things. So आता सध्या विषय नको घ्याल चर्चेला. First angle method of projection. Right on. First point. The object is placed in the first quadrant, that is above HP and in front of VP. इकडे काय येईल सांगा, पटकन पटकन. The object is placed in the third quadrant, that is काय तर सांगा ना बघा, below HP and Behind HP behind VP. First point. Okay. Second, लगेचच काय सांगायचं, बिटवीननेस सांगायचं, बरोबर आहे का. The object is in between observer and the reference planes. बरोबर आहे. आणि या ऑब्जेक्टची जर तुम्हाला शॅडो किंवा इमेज किंवा व्ह्यू पाहिजे असेल तर रिक्वायरमेंट काय, रेफरन्स प्लेन्स आर assumed to be non-transparent or opaque. सांगा सेकंड पॉइंट इन थर्ड अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन. करस्पॉन्डिंगली काय लिहिणार कंपॅरिझन करताना, प्लीज टेल. reference plane in between the object and observer. Very good. The reference plane is in between the observer and the object, which also means that point number 3, reference plane मध्ये असेल तर ते कसं पाहिजे, ट्रान्सपरंट. The reference planes are assumed
to be transparent. ठीक है. नेक्स्ट आता हे डिस्क्राइब करणार काय करू आपण रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ व्ह्यूज. कोणता व्ह्यू कुठं असतो हे डिस्क्राइब करणार काय करू आपण डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन दाखवूया. ओके. Relative position of views. Front view, top view, left hand side view towards the right hand side view towards left. This is XY line. This is X1 Y1 side view पण आपण काढायला शिकलोय आठवतंय का? आपण पुन्हा एकदा रिपीट करूया प्रोसेस. थर्ड अँगल मध्ये काय असेल बघा फ्रंट व्ह्यू बिलो XY, Top view. top view above XY, left hand side view towards left of the front view below XY, right hand side view towards right of the front view below XY. This is XY line. The vertical lines are X1 Y1. X1 Y1 line हे बेसिकली काय आहे कोणत्या प्लेनचा तो लाईन व्ह्यू आहे? Apparent. नाही. Profile plane. Exactly, very good. Who has given this answer? Please tell your roll number. 50. Perfect. तर प्रोफाइल प्लेन जे असतं ते एचपी आणि व्हीपी ला असं परपेंडिक्युलर असते का नाही? येस ऑर नो? इथे समजा एचपी आहे इथं असं व्हीपी आहे तर समोरून बघताना हे प्रोफाइल प्लेन तुम्हाला कसं दिसतंय ऍज अ लाईन. येस ऑर नो? Yes, sir. त्यालाच आपण X1 Y1 म्हणतो. Very good. Actually, I must tell you to begin with, we are not confident as a teacher. Online mode मध्ये काय होईल आम्हाला माहिती नव्हतं. But ultimately the credit goes to your involvement that you can answer such questions. Okay. So once again, thanks for your involvement. ठीक आहे. इन्व्हॉल्वमेंट असलेले लोक मे बी ठीक आहे संख्येनं कमी असतील पण they represent all the students. त्यामुळे तुम्ही सर्व स्टुडंट तर्फे खूप चांगलं काम करत आहात. ओके. सांगा सिम्बॉल कसा होतो? तर हा ट्रॅपेझियम लेफ्टला होता बरोबर ना? Yes. आणि कॉन्सेंट्रिक सर्कल कुठे होती? राईटला. बरोबर आहे का? आणि याला नाव काय दिलं होतं? फ्रंट व्ह्यू. बरोबर ना? आणि हा कुठला होता? left hand side view. Do you remember? Yes, sir. So this is symbol for first angle method of projection. हा मी आता गडबड असल्यामुळे नॉमिनल काढून दाखवतोय. एक्झॅक्ट सिम्बॉल मगाशी तुम्ही स्नॅपशॉट घेतलेला आहे. Yes. ठीक आहे. आता सुद्धा काय करायचं तुम्ही सिम्बॉल काढताना पुन्हा एकदा तो जो फ्रस्टम आहे कोणचा त्याचा फ्रंट व्ह्यू असा येणार आहे ऍज अ ट्रॅपेझियम. बरोबर आहे का? फ्रंट व्ह्यू ट्रॅपेझियम असाच राहणार आहे. मात्र आता लेफ्ट हँड साइड कुठे दाखवायचं तुम्हाला? Concentric circle. कॉन्सेंट्रिक सर्कल आहे पण कुठं दाखवायचं लोकेशन? Side ला. लेफ्ट हँड साइड हा तुम्हाला लेफ्टलाच दाखवायचा आहे. इट मीन्स
थर्ड अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन. समजतंय ना? आणि फर्स्ट अँगल मध्ये काय केलंय, लेफ्ट हँड साइड वर तुम्ही राईटला दाखवलेलं आहे. So this is about the difference between first angle and third angle method of projection. आणखी जर खूप तुम्हाला डिटेल्स व्यवस्थित पाहिजे असेल तर तुम्हाला मी सांगितलं हे छोटं सर्कल जे इथं आहे, समोर लक्ष आहे का स्क्रीन कडे, या सर्कलचे प्रोजेक्टर्स इथं मॅच व्हायला पाहिजेत. समजतंय का? आणि बिगर सर्कल इथं आहे सांगितलं होतं, डू यू रिमेंबर? त्याचे प्रोजेक्टर्स ह्या आउटर सर्कलशी मॅच व्हायला पाहिजे. Is that clear? Is it understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so आता इथून पुढे प्रॉब्लेम घेणं फिजिबल आहे का? मला वाटत नाही इथून पुढे प्रॉब्लेम घेणं फिजिबल आहे. So just keep on reading the things which we have written. काय डाऊट असेल तर विचारा. Meanwhile, I'll take the attendance.